And I would like to welcome all the students, those are in this group. Especially, I'm present here to tell about something travel and tourism. And from last year, the government has changed. The Curriculum Development Center has changed the name of the book into Travel, Tourism and Mountaineering. And before that, we announced our book as Travel and Tourism, or TT, but we say now Travel, Tourism and Mountaineering. And in short form, we say sometimes TT, but it may known as different name like Travel and Tourism, table tennis, something else. So we say Travel and Tourism. Okay, do not say TT. And from last year, change into the name of the book is Travel, Tourism and Mountaineering. And last period on Thursday, I try to convince you about the course detail to what do we need to study in class 11, right? Once again, I like to repeat that. Then why do we study? Why do we need to study tourism and the concept of tourism? I will tell you today, right? Let me share the screen. म तपाईहरुलाई अस्तिको कोर्समा मैले बताएको कुराहरु यो कोर्स डिटेल मात्र बताउन खोजेको है ल यसरी बुझ्नुस् कोर्स डिटेल के पढ्छौं भनेर मात्र बुझाउनु खोजे I'm trying to make you clear about the course in class 11. First of all, see syllabus, remember that syllabus. And number 2, introduction, concept and meaning of tourism, right? Nature of tourism. How far I have known, you have learned in Nepali or social studies. There is one topic, tourism related. Then another one, motivational factors, travel. Then another, determining factors of tourism. Another, types of tourism. Last time I discussed about it in very short, right? And another, a component of tourism. How does it compose the tourism? I try to clear at that time this component of tourism, like a component of a cup of tea contain sugar, milk, water, right? In this way, how? Then another, there are different organizations in tourism to develop tourism industry in the context of Nepal. Last time I told that the first or fastest growing industry in the world is tourism. And in the context of Nepal, tourism is the first industry in Nepal. Without that tourism, very difficult to earn foreign currency. I tried to clear at that time, right? Then where is the tourism market? अर्थात् पर्यटन बजार कहाँ कहाँ छन् भन्ने कुरा पनि भेरी सर्टमा मैले इन्फर्म गरे पढ्नुपर्ने कन्टेन्टहरु I try to clear you that tourism marketing and management. एउटा मैले सानो क्लिप यो पिक्चर्स पनि हाल्दिए र हामी फेसबुक अपलोड गर्छौं फेसबुक अपडेट गर्छौं र विभिन्न ठाउँमा घुम्न गएर आफ्नो फेसबुकमा अपलोड गर्छौं यो पर्यटनसँग जानी नजानी indirectly we are promoting the tourism through your Facebook. है आफ्नो फेसबुकबाट पर्यटन विकासको लागि हामीले टेवा पुर्याइरहेका छौं भन्ने हामीले महसुस गर्नुपर्छ त्यतिबेला. लाइक फर एक्जाम्पल तपाई अहिले फेसबुकतिर मैले टिकटक प्लानिङ भनेर मैले हेरिरहेको छु अपलोड गरिरहेको ती व्यक्तिहरुले त्यो फेसबुक हेरिसकेपछि टिकटक प्लानिङ भने कहाँ रहेछ भनेर उनीहरु खोज्न थाल्छन् र घुम्न थाल्छ. त्यो तपाई त्यहाँ पुग्नु भने तपाई पर्यटक हुन्छ त्यहाँ र कमसे कम तपाई त्यहाँ यस प्लिज साउन्ड क्लियर आएन आइहाल्छ यस
टिकटक प्लानिङ भनेर तपाईले सुन्नुभएको होला, यो फेसबुकतिर देख्नुभएको होला। त्यो हेरिसकेपछि तपाईँ पनि त्यहाँ जाउँ that pictures encourage you to visit that place again and again, which promote the tourism at that place, at least that help the market of that place. त्यो ठाउँमा चिया पसल खोल्नु होला त्यहाँ कसैले, अथवा खाजा पसल चलाउनु होला, किनभने त्यहाँ घुम्न जान्छन्। त्यो घुम्न गइसकेपछि खाजा खानु पर्यो, एक कप भए पनि चिया खाउँ भन्ने हुन्छ। हेर्नु, that promote the economic also, that generate the economy. In the context of Nepal, last period I talk about the export and import. हामीसँग 1970 को दशकसम्म अथवा 1970 अहिले 2021 1970 को दशकसम्ममा 1970 AD त्यति बेलासम्म नेपालले खाद्यान्न धेरै निर्यात गर्थ्यो र विदेशको पैसा हाम्रो नेपालमा आम्दानी हुन्थ्यो। जसरी एकजना किसानले तरकारी बेचिसकेपछि आफ्नो खल्तीमा पैसा जम्मा गर्न पाउँछ नि, त्यसरी नेपाल एउटा किसान सम्झौं। नेपाल भन्ने किसानले व्यापार विदेशमा तरकारी सप्लाई गर्छ, खाद्यान्न सप्लाई गर्छ र पैसा लिएर आउँछ र नेपाल भन्ने किसान धनी हुन्छ। हेर्नुस्, नेपाल धनी हुन्छ। र अहिले आफ्टर द 1970 AD पछि नेपालसँग बिस्तारै इम्पोर्ट मात्र बढ्यो, एक्सपोर्ट बढाउन सकेन हैन। एक्सपोर्ट सेल गर्न नसकेपछि, बिक्री गर्न नसकेपछि उसले आम्दानी पनि हुँदैन। उसको आम्दानी नभएपछि हाम्रो अन्य आवश्यकताहरू हुन्छ। त्यो आवश्यकता हाउ डु वी फुलफिल? सो टु फुलफिल आवर extraordinary, extra essential needs, we need money to purchase that. So that we need to earn money. Earn money. How can we earn money? There is only one industry, that is tourism. नेपालको इन्डस्ट्री भनेको एउटा पर्यटन मात्र हुन्छ। त्यसैले यो बजार हो। अब त्यहाँ क्याम्पे डाँडा भन्ने सुन्नुभयो होला तपाईहरुले, भक्तपुरको क्याम्पे डाँडा। त्यसपछि आएर केराबारी धुलीखेलको जिप लाइन भनेको छ। यस्तो जिप लाइन मनोरञ्जन गर्नको लागि, रेक्रिएसनल एक्टिभिटिजको लागि द पिपल गो। We can attract the people from different places and they will come to our place and we can do some business related to the tourism. So that is the market. Like for example, our Bhaktapur Darbar Square, that is one kind of market, tourism market. How the people from different places come and observe the 5-story temple, 55 palace windows, right? Different places of Bhaktapur city. And to enter in Bhaktapur, they need to pay some entrance fee. That entrance fee is the what? Entrance fee is the our earning. हाम्रो भक्तपुर नगरको अर्निङ हो, त्यो आम्दानी हो। त्यो आम्दानी भइसकेपछि अब उसले इता छाप्नलाई उसलाई धौधौ नपर्ने भयो। उसले अरू विभिन्न क्रियाकलाप गर्न, कार्य गर्न, त्यहाँ खेलकुद एक्टिभिटिज गर्न, विभिन्न स्कुल कलेजलाई सहयोग गर्न, स्वास्थ्य सेवा दिन उसलाई सहज हुने भयो, सजिलो हुने भयो। त्यसैले tourism, that Bhaktapur district, Bhaktapur city is also as a tourism market. यसरी हामी बजारको रूपमा लिन सक्छौं। Not only that, हेर्नु, there are different attractive places in Nepal. So that Nepal is called naturally Nepal. Naturally Nepal भनेर भनिन्छ नेपाललाई। And we know that more than about 8,000 meters of height, among 10, among 15, there are 8 भनेर हामी पढ्छौं। तपाईहरुले सोशल स्टडीज कता अथवा बायोडाइभर्सिटी तिर, जैविक विविधतातिर तपाईहरुले तल 9-10 कक्षातिर पढिसक्नु भएको छ। हेर्नु, त्यो जैविक विविधता, बायोडाइभर्सिटी, because of the biodiversity, see, there are the formulation of the line structure, there are different attractive places in Nepal. Nepal यस्तो fascinating country भन्छ। Fascinating, how you fashion, तपाईले गाजल लाउनुहुन्छ, तपाईले आइलाइनर लाउनुहुन्छ, तपाईले कलर लाउनुहुन्छ कपालमा, तपाईले विभिन्न डिजाइनको लुगा लगाउनुहुन्छ। त्यो के गर्नु भएको तपाईले? तपाईले डेकोरेसन गर्नुभयो। You have decorate your body to attract, right? To attract, to show your experience, physical appearance. Like that, Nepal is so on. Nepal पनि एउटा त्यस्तै। Nepal is known as fascinated country. Fascinated, फेसन गरेको देश भनेर भनिन्छ। Who fascinated? Nature, प्रकृतिले नै फेसन गराइदिएको छ। तर हामी फेसन हामी आफै गर्छौं। नङ लामो पाल्छौं, नङमा कलर लगाउँछौं, कपाल डिजाइनले डिजाइन बनाउँछौं, हैन, आइलाइनर लगाउँछौं, विभिन्न ठाउँमा विभिन्न डिजाइनका लुगा लगाउँछौं नि एट्र्याक्टिभ हुनको लागि।
एउटा आफ्नो इन्ट्रेस्ट। त्यसैले नेपाल तपाईँ आफै गर्नुभयो, यु हेभ डेकोरेट योरसेल्फ, बट नेपाल इज डेकोरेटेड बाई नेचर, प्रकृतिले नै डेकोरेट गरिदिएको छ। सो इट इज नोन, नेपाल इज नोन एज फेसिनेटेड कन्ट्री, फेसिनेट, मार्भुलस कन्ट्री। सो पिपल एट्र्याक्टेड टुवर्ड द डिफ्रेन्ट प्लेसेस अफ नेपाल। मैले यहाँ केही पिक्चरहरू यहाँ दिएँ, हेर्नुहोस्, यो के हो, एट्र्याक्सन हो। दे क्यान डु डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज। What? Money. Remember that. त्यही मनीबाट हामी अब के गर्न सक्छौँ त, डेभलपमेन्ट पढ्छौँ टुरिज्ममा है, टुरिज्ममा एम्बेसिडर, नेपाल बिचको सम्बन्ध अथवा कनेक्सन गराइदिने काम गर्छ। त्यसैले त्यो व्यक्ति यी एकदम अथवा यसलाई हामी सर्ट फर्ममा के भन्न सक्छौँ, वी क्यान से टुरिज्म इज हियर एन्ड देयर, पिपल मुभमेन्ट फ्रम हियर एन्ड देयर, ओरिजिन टु डेस्टिनेसन भनेर बुझ्न सक्छौँ। अर्को छ टुरिज्म एज रिसोर्स, स्रोत रे, पर्यटन एउटा स्रोत हो रे, हो अघि कुरा गऱ्यौँ, वी हेभ अलरेडी टक अबाउट द्याट। टुरिज्म इज अ सोर्स अफ इन्कम। हेर्नुहोस्, मेनी कन्ट्रिज, लोकल गभर्मेन्ट एन्ड इभन द सेन्ट्रल गभर्मेन्ट प्रिफर टु डिफाइन टुरिज्म एज अ रिसोर्स, एउटा स्रोतको रूपमा परिभाषित गर्छन्। द मोस्ट कमन सेइङ इज द्याट अ टुरिस्ट ब्रिङ मनी। यसरी पनि हामी परिभाषित गर्न सक्छौँ टुरिस्टलाई, स्रोतको आधारमा। पर्यटन, टुरिस्ट ब्रिङ मनी, राइट? एन्ड अनदर चाहिँ another tourist as a business, पर्यटन व्यवसाय हो। पर्यटन के हो? व्यवसाय हो। तपाईहरु सोच्नुस् अब, लेट्स थिंक
You go to the market, especially in touristic area, in Kathmandu, Thamel, in Bhaktapur, Darbar Square. Remember, if you roam or go here and there, you can see many shops related to tourists, right? Many shops related to tourists. पर्यटकसँग सम्बन्धित के हुन्छ, पसलहरू खोलिराखेको देख्नुहुन्छ तपाईले. रिमेम्बर द्याट. त्यसैले पर्यटनलाई हामी एउटा व्यवसाय भनेर पनि बुझ्न सक्छौं. टुरिस्ट एज अ बिजनेस. यो पर्सपेक्टिभमा टुरिज्मलाई कसरी परिभाषित गरिएको छ भन्दाखेरि गर्न सकिन्छ भनेको दिस इज द मोस्ट पपुलर approach among the businessmen and to the people who work in the tourism industry. Under this approach, tourism is treated as a business. And so हामी प्युरिफाई हुँदैछौँ. नम्बर 1 मा, नम्बर 2, नम्बर 1 सोसाइटी हेर्नुस् है, सोशल भन्यौं, त्यसपछि भौगोलिक अवस्था भन्यौं, त्यसपछि स्रोत भन्यौं, त्यसपछि हामी कहाँ आयौं त भन्दाखेरि अब व्यापारमा आयौं. एट लास्ट वी इन्डस्ट्री भनेर आउँछौँ यहाँ. हेर्नुस् है, under this approach, tourism is treated as a business. हामी अन्तमा हामी के आउँछ त, एउटा विश्वले अहिले एक्सेप्ट गरिरहेको पर्यटन एउटा व्यापार हो भनेर एउटा छुट्टै उद्योगको रूपमा इस्टाब्लिश गर्दैछ. पहिला व्यापार भनेको के, चामल बेच्ने, धान बेच्ने हैन, अब विभिन्न जनावर बेच्ने मात्र हुन्थ्यो भने पछि कपडा बेच्ने, हेर्नुस्, त्यसपछि चकलेट बेच्ने, चाउचाउ किन्ने बेच्ने हुँदै हुँदै अहिले that is tangible things भन्छौं, which we can hand over from one to another. त्यति बेलाको अब अहिलेको इन्डस्ट्री भनेको सर्भिस ह्यान्ड ओभर गर्ने. हेर्नुस् है, त्यसमा आउँदैछ, नयाँ एप्रोच हुँदैछ, डेभलप हुँदैछ टुरिज्ममा. Under approach, tourism is treated as business. एउटा यो एप्रोचबाट पर्यटनलाई यसरी डिफाइन गरेको छ कि यो व्यवसाय हो. Tourism is treated as a business. Another approach about at last this tourism as an industry. Our industry perspectives we can classify, so we can define the tourism as it is an industry. पर्यटन भनेको उद्योग हो. It is a several related industries. योसँग different industries are related with tourism. For example, transportation, communication, food service, attraction, and event and many retail activities. तपाईले HM मा अथवा होटल म्यानेजमेन्टमा फूड सर्भिस हैन, फूड सर्भिस, अकोमोडेसन सर्भिस भनेर त्यहाँ थुप्रै पिक्चरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ. अब टुरिज्ममा हामी यो डिटेलमा HM को जानु पर्दैन. अकोमोडेसन, फूड सर्भिस, एट्र्याक्सन एन्ड इभेन्ट एन्ड मेनी रिटेल्स एक्टिभिटीज यो अन्तर्गत आउँछ. तपाईहरु इफ यु गो इन एनी रेस्टुरेन्ट, you will take place and you will order something in restaurant अनि त्यहाँको वेटर अलिक नहाँसिकन आयो अथवा थुस्स परेर आयो अथवा फोरी अथवा यसो एट्र्याक्टिभ युनिफर्म नलाइकन आयो भने, अथवा अर्को तपाईले माग्नु भएको चाउचाउ अथवा कुनै चीज टाइममा आयो भने फूड सर्भिस यहाँको राम्रो छैन भन्नुहुन्छ. तपाईले यहाँको फूड सर्भिस, यहाँको सर्भिस राम्रो छैन भन्नुहुन्छ. हेर्नुस् है, एकजना वेटरले तपाईलाई सेवा दिइरहँदा, सर्भिस दिइरहँदा तपाई उ प्रति एट्र्याक्सन हुँदैन भने त्यो रेस्टुरेन्टमा त्यो रेस्टुरेन्ट तपाई फेरि जानुहुन्न. अब उसको काम के भयो त तपाईलाई एट्र्याक्सन गर्ने हो. उले बेभरेजहरु सप्लाई गर्दा, उले फूड सप्लाई गर्दा हाँसी मुस्कानका साथ उले सर्भिस गरेन भने त्यो रेस्टुरेन्टमा तपाई जानुहुन्न. त्यहाँ रेस्टुरेन्टमा आकर्षणको लागि के गर्नु पर्यो त, रेस्टुरेन्टले त्यस्तै खालको ह्युमन रिसोर्स राखेको हुनु पर्यो, त्यस्तै खालको डेकोरेसन हुनु पर्यो, सर्भिस त्यहाँ दिनु पर्यो, त्यसपछि त्यहाँ जाने हो. अब हेर्नुस् है, त्यसैले यो इन्डस्ट्री हामीले यसलाई इन्डस्ट्रीको रूपमा परिभाषित गर्छौं. एट लास्ट एन्ड एट्र्याक्सन हो. फलाना रेस्टुरेन्ट कति राम्रो छ, सजी सजाउ राखेको भने एट्र्याक्सन. हेर्नु तपाई त्यहाँ जानुहुन्छ, त्यहाँ विभिन्न इभेन्ट पनि हुन्छन्. हेर्नुस्, क्रियाकलाप पनि गर्छन् रेस्टुरेन्टमा. थुप्रै इभेन्ट लाइक अहिले कुन वर्ल्ड कप, कोपा कप र के कप भइरहेछ अहिले वर्ल्डमा, त्यो पनि एउटा इभेन्ट हो. हेर्नुस्, स्पोर्ट
event which attract the people, and people travel there to observe such types of activities. Then he will come or she will come. She will known as tourist and tourism, right? There may be different retail activities in tourism industry. At last, we say that tourism is an industry which earn foreign currency and which can give employment to the different people, right? Remember that. And then say, यो विभिन्न पर्सपेक्टिभ्सबाट यो टुरिज्म भयो। अब यस्तो टुरिज्म कसले म्यानेज गर्छ त? यो टुरिज्म म्यानेजमेन्ट कसले गर्छ त? हेर्नुस्, हु विल म्यानेज द टुरिज्म? टुरिज्म म्यानेजमेन्ट लेभल अब कसले म्यानेज गर्छ त यस्तो महत्त्वपूर्ण इन्डस्ट्री? हामी यहाँसम्म आउँदाखेरि हामी के बुझौँ त? अब पर्यटन त एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय रहेछ। यो किन हामी नपढ्ने? त्यसो भए यस्तो फर्मल भएर हिँड्न पाइने हैन, विभिन्न ठाउँमा घुम्न पनि पाइने, अथवा तपाईलाई घुम्न रहर छैन, जान मन छैन, भित्रै एकै ठाउँमा पनि बसेर काम गर्न पाइने विषय यो। जस्तै पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, पर्यटन समितिहरू, त्यसै विभिन्न अर्गनाइजेसन, these different organization involved in tourism, पर्यटन विकासको लागि अर्गनाइजेसन इन्भल्भ छन्। त्यसमा हामी कुनै न कुनैमा हामी बिक्छौँ। यो पढिसकेपछि त्यहाँ हामी इन्भल्भ हुन्छौँ। अब यस्तो महत्त्वपूर्ण पर्यटन विषय कसले म्यानेज गर्छ भन्दाखेरि गभर्नमेन्टल लेभल, सरकारी तहबाट, गभर्नमेन्ट लेभल सरकारी तहबाट म्यानेज हुन्छ। सरकारी तहबाट म्यानेज गर्नको लागि पर्यटन मन्त्रालय भनेर तपाईले सुन्नुभएको होला। सुन्नुभएको छ कसैले? पक्कै सुन्नुभएको हुनुपर्छ, पर्यटन मन्त्रालय। अर्को छ नेसनल टुरिज्म अर्गनाइजेसन, राष्ट्रिय पर्यटन संगठनहरू छन्। अर्को छ बिजनेस लेभल, व्यापारीहरू। अर्को छ लोकल, हामी जसै भक्तपुरमा बसिरहेका छौँ हैन। अब लेट्स सी टक अबाउट समथिङ फ्रम गभर्नमेन्ट लेभल। सरकारी लेभलबाट हेर्नुस्, पर्यटन व्यवस्थापन सरकारी स्तरबाट हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि हाउ देयर आर सम फर्मालिटिज, द पिपल those want to go out and want to come inside the Nepal, they must complete some formalities. कुनै फर्मालिटी अथवा औपचारिकता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी तपाईँ यो बागेश्वरी कलेज, बागेश्वरी स्कुलमा इन्ट्री पाउनको लागि अनलाइनमा फर्म भर्नुभयो, एउटा फर्मालिटिज हो। हेर्नुस्, यो औपचारिकता हो। त्यो फर्म भरिसकेर तपाईँ अहिले कक्षामा इन्ट्री पाउनुभयो, तपाईँ एउटा फर्मालिटिज कम्प्लिट गरिसकेपछि you have got permission to enter in the class, that you have completed some formalities। अथवा कुनै एउटा औपचारिकता निभाइसक्नुभयो। अथवा तपाईँ कुनै कलेजमा स्कुलमा भर्ना हुनु पर्यो भने फर्म भर्नुपर्छ। फर्म भरिसकेपछि तपाईँलाई एक्जाम हुन्छ, इन्ट्रान्स एक्जाम इन्ट्रान्स भइसकेपछि तपाईँ सक्सेस हुनुभयो भने मात्र तपाईँ पढ्न पाउनुहुन्छ। अब बागेश्वरी स्कुल कलेज भनेको यस्तो हो, त्यहाँ राम्रा विद्यार्थीहरूले इन्ट्री पाउँछन्, पाइरहेका छन्। र बागेश्वरी स्कुलमा इन्ट्री पाउनको लागि many of the students from different school, from different districts try to join, and see they are very eager to enter in Bageshwari School College. So to enter in that college and school, you need to fill up the form. That is the formalities. औपचारिकता तपाईले त्यो निभाउनुपर्छ। In this way, the people want to come in Nepal. Nepal is a marvelous country, amazing country. Naturally Nepal, so people attracted to Nepal. नेपालमा आउनको लागि they need to apply application in embassy. नेपालको विभिन्न देशमा एम्बेसी छ। त्यो एम्बेसीको पनि तपाई कर्मचारी हुन सक्नुहुन्छ। यो पढिसकेपछि त्यहाँ निवेदन गरिसकेपछि उलाई भिसा लाग्ने भिसा नलाग्ने भनेर तपाईहरुले सुन्नु भएको होला हो। त्यो भिसा लगाउनु पर्यो। भिसा लगाइसकेपछि त्यो फर्मालिटिज हो एउटा। अर्को छ टिकट काट्नु पर्ने हुन्छ, हेल्थ चेकअप हुन्छ। ती सबै कुरा म्यानेज गर्ने कसले त भन्दाखेरि गभर्नमेन्टल लेभल। यसले नियम नीति बनाइदिने गभर्नमेन्ट लेभल, गभर्नमेन्टले बनाइदिनु पर्यो। यो बनाइसकेपछि अकॉर्डिङ टु द रुल
applied by government, the interested people from abroad apply in the embassy, and they need to complete some formalities, and then they will get permission to enter in Nepal. That is managed by government level. And another national and tourism organization. अब गभर्मेन्टले पर्यटकलाई ल्याएर मात्र हुँदैन, ल नेपालमा आउनुहोस् त हाम्रो नेपालमा भनेर भनेर नेपालमा आएर कहाँ बस्ने, कसले म्यानेज गर्ने त? अब यहाँ के हो, नेशनल टुरिज्म अर्गनाइजेसन. देयर आर डिफरेन्ट अर्गनाइजेसन. लाइक फर एक्जाम्पल राफ्टिङ एजेन्ट एसोसिएसन. Have you heard rafting agent association? अथवा another Turgan, Pata, Han, Nata. There are different national and international organizations. The national organization manage the tourism. NTC, Nepal Tourism Council. NTC, Nepal Tourism Council. NTB, Nepal Tourism Board. You can see Nepal Tourism Board at Prakuti Mandap. These organizations manage the tourism. पर्यटन नेपालमा, पर्यटक नेपालमा आइसकेपछि नेपालमा कसरी व्यवस्थित गर्ने, उनीहरूलाई कसरी राम्रोसँग नेपाल घुम्ने वातावरण तयारी गर्ने भनेर नेशनल टुरिज्म अर्गनाइजेसनले म्यानेज गर्छ, पर्यटन म्यानेजमेन्ट. एन्ड अनदर बिजनेस लेभल, व्यावसायिक तहबाट पनि पर्यटन व्यवस्थापन हुन्छ. जस्तै व्यावसायिक तह भनेको जस्तै भक्तपुरमा, वी आर लिभिङ इन भक्तपुर. If you go in Darbar Square, you can see many shops related to the tourists. See, पर्यटन व्यवसायीहरूको, व्यापारीहरूले त्यो पसललाई व्यवस्थित बनाउँछ. उनीहरूले त्यो पसलमा आउने पर्यटकलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो नपर्ने गरी अथवा चिटिङ नगर्ने, उसलाई प्राइस बुझ्ने, उसको इन्ट्रेस्टको कुरा गर्ने वातावरण व्यापारीहरूले दिनुपर्छ. कुनै पसलमा सामान किन्न जाँदाखेरि कुनै सोभिनियर किन्छ, उसले सोभिनियर किन्नको लागि जाँदाखेरि किन्न मन पराएन, लिएन भने उसँग रिसाएर हुँदैन. उसँग रिसायो भने के हुन्छ, द रिफ्लेक्सन विल बी ब्याड. उसको देशमा जान्छ, नेपालीहरूको पसलमा गएको, एउटा सामान मन नलाएर नकिनेको, कस्तो थुस्स मुख बनाए भनिदियो भने फेरि त्यो पसलमा फेरि आउँदैन. हेर्नुहोस्, नेपालमै नआउला हैन. त्यसैले पसल चलाउने व्यक्ति अथवा पर्यटनसँग सम्बन्धित काम गर्ने सबै व्यक्तिहरू पनि वेल फर्मल हुनुपर्छ. उनीहरूको डिसिप्लिन, उनीहरूको बिहेभियर एकदम राम्रो हुनुपर्छ. भएपछि के हुन्छ त, पर्यटन राम्रो हुन्छ, टुरिज्म म्यानेजमेन्ट हुन्छ. हेर्नुहोस्, राइट, रिमेम्बर द्याट. एन्ड अनदर लोकल, हामी लोकल भनेको हामी अब हैन, हामी अब ओके, हामी हो. अब हामी भनेको को त भनेको पर्यटक. मानव भक्तपुरमा हामी बसिरहेका छौँ, पर्यटक आयो, हेलो 1 रुपिस भनेर उसलाई दुःख दियो, हेलो 1 रुपिस. अथवा तपाईँले सुन्नु भएको छ हकर्स भनेर, पर्यटकलाई सामान बेच्ने, मेरो सामान किन्नु भनेर उसलाई जोड गरिरहेको हुन्छ. तपाईँले हेर्नुभएको होला. तर भक्तपुरमा अहिले भक्तपुर नगरपालिकाले एकदमै नियन्त्रण गरेको छ, व्यवस्थित गरिरहेको छ. मेरो सामान किन्नु भनेर उसले एकदम जान्छ, प्रेसर गर्न जान्छ, उसलाई दुःख दिन जान्छ. ऊ 5 तले मन्दिरको फोटो खिच्न खोजिरहेछ, उसलाई यो सामान किन भनेर उसलाई जोड गरिरहेछ. हेर्नुहोस्, भनेपछि अब पर्यटन म्यानेजमेन्ट भयो त? त्यहाँ भएन. हेर्नुहोस्, त्यसैले हामीले पर्यटकलाई फ्रीली, स्वतन्त्रतापूर्वक, उसलाई कुनै डिस्टर्बेन्स नहुने गरी घुम्ने वातावरण हामी बनाउनु पर्छ, हामीले बनाइदिनु पर्छ. त्यस्तै गरिकन मेरो अहिले फोन आएको, 12 कक्षाको क्लास छ टुरिज्मको, त्यो क्लास भएन भनेर फोन आएको रहेछ. जस्ट अ मिनेट, क्लास सकिन लाग्यो हाम्रो. अब अर्को लोकल भनेको हामी नै हो. हामी कुरा गरिरहेका छौँ, हकर्सले दुःख दिन्छ, हकर्स डिस्टर्ब द भिजिटर्स, टुरिस्ट, राइट. अब हामी लोकल मान्छेले पर्यटक घुम्ने ठाउँमा पनि अप्ठ्यारो पर्ने गरिकन सामान डिस्प्ले गरिदिन्छौँ, सामान राखिदिन्छौँ, फोहोर राखिदिन्छौँ भनेपछि do they come in our place? No, because we are disturbing them. We are disturbing them. They want to visit our Bhaktapur freely. So if we disturb, hawkers disturb, they do not come again and again. Remember that. So
फ्रम आवर लेभल लोकल पिपल हामीले पनि मद्दत गरिरहेका हुन्छौँ पर्यटन विकासको लागि। रिमेम्बर द्याट। नट ओन्ली द्याट, उनीहरूलाई कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पर्छ, सर्ट टोइलेट जानुपर्ने होला, लङ टोइलेट जानुपर्ने होला, उनीहरूलाई केही हेल्थ समस्या होला, कुनै डिस्टर्बेन्स भयो भने मे आई हेल्प यु भनेर हामीले सोध्न सक्छौँ। अथवा उसले हेल्प माग्यो भने एकदम स्वतन्त्रतापूर्वक कुनै विदाउट एनी हेजिटेसन वी मस्ट हेल्प देम एन्ड देन ओन्ली दे विल कम। द्याट मिन्स वी आर म्यानेजिङ द टुरिज्म। रिमेम्बर द्याट, राइट? ल, यस्तो विषय हामीले अब किन नपढ्ने हैन? औपचारिक भएर हिँड्न पाइने, घुम्न पाइने, अनि विदेशीसँग सम्पर्क गर्न पाइने, अनि इन्कम पनि गर्न पाइने, उनीहरूको कल्चर बुझ्न पाउने, हाम्रो कल्चर सिकाउन पाइने, हामी किन नपढ्ने त यस्तो विषय? र त्यसपछि अर्को राष्ट्रको लागि महत्त्वपूर्ण पैसा आम्दानी गर्ने विषय भनेको यही विषय। यो विषय हामी किन नपढ्ने? Why don't we study? So we study travel tourism and mountaineering in class 11. This is the basic level, and then you need to study in second year, and if you success you need to join bachelor's. हैन, bachelor's मा join गर्नुपर्ने हुन्छ। अब bachelor's join गर्ने कहाँ त भन्दाखेरि तपाई नाथम। नाथम भनेको रवि भवन, काठमाडौँ। Have you heard रवि भवन? Yes. अब सबभन्दा पहिला ट्राई गर्ने तपाई हाम्रो कलेज, हाम्रो स्कुलबाट प्रत्येक वर्ष 2 जना 3 जनाले त्यहाँ इन्ट्री पाइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष त्यहाँ जम्मा 80 जनाको पढाइ हुन्छ। 80 जना, you can search in Google website of that नाथम। हाम्रो स्कुलमा पढेर गएकाहरू त्यहाँ 2 जना 3 जनाले नाम निकालिरहेको हुन्छ। अहिले सतीशा सुवाल भन्नेले पढिरहेको छ। यसपालि रजिता भन्नेले पढिरहेछ। 2 जना 3 जना इन्ट्री पाइरहेको छ। त्यहाँ पढ्ने, त्यहाँ पढिसकेपछि त्यहाँ इन्ट्री पाइसकेपछि तपाई सक्सेस हुन्छ। तपाई सक्सेस हुन्छ। राइट? ओके, सो आई होप you will join in tourism and you will get the knowledge about tourism about as well as the nation as well as the world. विश्वकै तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र 11 मा हामी टर्म्स पढ्छौं, 12 मा हामी टर्मिनोलोजी पढ्छौं, र ब्याचलर्स मा हामी अब यो कसरी अप्लाई गर्ने त, यो सिस्टममा कसरी जाने त भने तपाई त्यो पढ्न पाउनुहुन्छ। त्यो सक्सेस भयो भने तपाई यो प्रोफेसनमा जान पाउनुहुन्छ। र यति भन्दै आई होप you will join in tourism and you will encourage other your friends to join in college and this subject. Shall I stop this class? Okay, I hope अब हामी यो इन्ट्रोडक्सन मात्र गरिरहेका छौं यो विषयको। अझै यो विषय कस्तो रहेछ त भने अझै तपाईहरुले गुगल्समा गएर तपाईले सर्च गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। यो विषयको स्कोप के हो, कहाँ हामी बिक्छौं भनेर you can search and learn more, you can gain knowledge. So this is popular subject, एउटा फेमस सब्जेक्ट हो। यो विषय पढेर सक्सेस हुनुभयो भने तपाईले आफ्नो लाइफमा सक्सेस पाउनुहुन्छ। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you, sir. मंगलेश्वर सर। Sir, thank you so much, sir. Okay, हजुर पुष्पम सरलाई thank you so much भने किनकि यो लार्जेस्ट सर्भिस ओरिएन्टेड इन्डस्ट्रीको रूपमा रहेको छ, सबैलाई थाहा छ। यो इट इज अल्सो डिमान्ड अफ इरा, समयको माग हो पनि भनेर पनि उहाँले भन्नुभयो। सो पुष्पम सरलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्दै बाई गरौँ ल सबैले। अब नेक्स्ट डे सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir.